Today I have to discuss about quantum chemistry lecture number 14, that is particle in 3D cubical box. Okay. Myself Apurupa Guho, chemistry honors. So today I have to discuss about particle in a box in 3-dimensional cubical box. Okay. So previously I have to discuss about I discussed about 1D and 2D particle in a box, right? But for the derivation, for the exam point of view, 3-dimensional cubical box is most important. Okay, there must be 1D and 2D, that must be enough for solving the numericals and lots of concept, but most of the cases 3-dimensional cubical box, that should be the most important among the three. Okay, because for the derivation and for the numericals, this is very important. Okay, and after that, next lecture I have to start from simple harmonic motion, SHO. Okay, so before going to the new part, simple harmonic motion, I have to finish particle in a box, that is 3-dimensional cubical box. Okay, তো আজকে আমরা 3-dimensional cubical boxটা পড়বো, যেখানে আগের দিন আমি 1D আর 2Dটা করিয়েছি। ঠিক আছে, এবার নেক্সটে আমি শুরু করব সিম্পল হারমোনি অসিলেটর, যেটা একটা নিউ একটা থিং হবে, একটা নতুন একটা জিনিস হবে, একটা নতুন একটা পড়া হবে। দ্যাটস ওয়াই নতুন পড়ার আগে আমরা একটা টপিক শেষ করে আরেকটা টপিকে যাব, তো সেই জন্য সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরে যাওয়ার আগে পার্টিকেল ইন এ বক্স এর সাথে 3D সেটা আজকে আমি শেষ করব। ঠিক আছে, ওকে, নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। Particle in a 3-dimensional cubical box. Okay, particle in a 3-dimensional cubical box. Let us now consider the motion of a particle. A minute. Let us the motion of a particle of m confined to a 3-dimensional cubical box. Okay, with edges of length a and volume a cube. You know that if a is the h length, so volume of the cube, that should be a cube, right? যদি তোমার কিউব দেওয়া থাকে, কিউব 3-ডাইমেনশনাল, তো কিউবের ক্ষেত্রে কি হয়, কিউবের ক্ষেত্রে তোমার এটা হয় যে কিউবের ক্ষেত্রে তোমার কি হয়, যদি এক একটা লেন্থ, প্রত্যেকটা লেন্থ কি হয়, দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা, হাইট
width and length, that should be same for the case of cube. Okay, and that's why if you consider any of the length of the or any of the edge of the cube as a, so there must be the volume will be a cube. Okay, এটা basically used for cube. Okay, তো যদি তুমি সেটা কিউবের জায়গায় রম্বস বা ট্রাপিজিয়াম বা তোমার যে কোনো অন্য জ্যামিতিক কোনো আকারের কথা যদি বলো, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফর্মুলাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেহেতু কিউবের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বা উইথ length and height that should be same, so that's why if you consider any of the edge of the cube that should be equal to a, so there must be the overall volume of the cube will be a cube. Okay, যদি তুমি যে কোনো একটা বাহু, কিউবের বাহু বলা হয়, তো যেহেতু প্রত্যেকটা বাহুই সেম, এজ লেন্থ অ্যান্ড হাইট তিনটাই যেহেতু সেম, তুমি যে কোনো একটাকে বাহু হিসেবে কনসিডার করতে পারো এ। আর যদি যদি তোমার দৈর্ঘ্য হয়, এই তোমার প্রস্থ হবে, এই তোমার উচ্চতা হবে ফর দ্য কেস অফ কিউবের ক্ষেত্রে। তাহলে তার ভলিউম, ওভারঅল ভলিউম কী হবে? এ কিউব হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, দিস ইজ নট মাই সেইং, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। ওকে, ইফ ইউ সি এনি জ্যামিতিক বুক or any mathematics, or then you can see this. Okay, বা যে কোনো জেনারেল অ্যাপটিটিউডের বইয়ে দেখবে, বা কেশবচন্দ্র নাগ যে কেসি যে আমরা দেখতাম বই, ওটা খুব, ওই বইটা খুব ভালো, তো সেই বই দেখতে পারো। এছাড়া যে কোনো ক্লাস 10, 11, 12 বইয়ে দেখতে পারো। দ্যাট ইজ ইউর চয়েস। ওকে, নেক্সট, দ্য পোটেনশিয়াল is 0 within the box. Okay, and is infinite outside the box. যেটা আমি ওয়ান ডাইমেনশনাল বলছিলাম, ইনসাইড দ্য বক্স করে দেখাচ্ছিলাম না, ইনসাইড দ্য বক্স ভি ইকুয়াল টু 0, আউটসাইড দ্য বক্স ভি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি, that is inside the box the overall potential that should be equal to 0, but outside of the box that is the potential that should be infinite. Okay, inside the box potential equal to 0, outside the box potential would be infinite. Okay, outside the box and at its boundaries, outside the box, এখানে কমা হবে না, ফুল স্টপ হবে না, একটু দেখে নাও, এখানে ফুল স্টপ হবে না। ঠিক আছে, okay, boundary. So let us now consider the motion of a particle of M, okay, confined to a three-dimensional cubical box with edges of length a, volume a cube, and the potential is 0 within the box and is infinite outside the box and has its boundaries. That means what? That means what? Let us now consider the motion of a particle of M. M means, M is the mass of the particle. Okay, confined to a three-dimensional cubical box with edge length a and volume a cube. That means you have to consider a particle having the mass M, and that should be you have to put in the three-dimensional box, and this three-dimensional box have the length a and volume that should be a cube. Simple things. You have to put a particle with having a mass M inside of the three-dimensional cubical box, and this cubical box have the edge a and volume that should be a cube. Okay, the potential is 0 within the box and is infinite outside the box as its boundary. That means what? That is the potential inside of the box that should be 0, and outside of the box that should be infinite. Okay, not only the outside of the box, even in the boundary also. Okay, clear?
So same assumption when you used to in the first dimension, that is sorry, one dimensional case, there must be same, almost same things can be used, but here the difference is there, that is there must be, we have to consider three dimensional রেসপেক্টিভ। ওকে, আমরা এখানে গোটাটাই থ্রি ডাইমেনশনাল রেসপেক্টে করবো, এটাই হলো আমার পার্থক্য। কারণ ওয়ান ডাইমেনশনে আমি একই ধরেছিলাম। For the case of one dimension, we also taken that is there must be potential inside of the box that should be equal to 0 and outside of the box that should be equal to infinite. Same analogy can be used, but only difference is this, that is this is the one dimensional thing focused on any one axis, that is x axis, y axis or z axis. But when we have to consider three dimensional, then we have to consider all of the three axes, that is x, y and z also. Okay, there must be no excluding of axis is there, we have to include all of the three axes for the case of three dimensional box. Okay, clear? Okay, so let us now consider the motion of a particle of m confined to a three-dimensional cubical box with edge of length a and volume a cube. তো ধরো তোমাকে m ভরযুক্ত কোনো পার্টিকেলকে তুমি কি করবে, একটা থ্রি ডাইমেনশনাল, ঠিক আছে, থ্রি ডাইমেনশনাল একটা কিউবিক্যাল বক্স, মানে কিউবকে কী বলা হয়, ঘনক বলা হয় আই থিঙ্ক। তো একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ঘনকের ভিতর তুমি দিয়ে দিবে, যার বাহু হবে তোমার এ আর ভলিউম হবে এ কিউব। বোঝা গেল? একটা এম ভরযুক্ত একটা পার্টিকেল তুমি থ্রি ডাইমেনশনাল কিউবের মধ্যে দিয়ে দিবে, তো তাতে কি হবে তোমার, তুমি এটা অবজার্ভ করতে পারবে, পার্টিকেল বক্সের এটা ডিরাইভ করতে পারবে। এবার সেই ঘনক বা সেই কিউবের কী হবে, এজ হবে এ, ভলিউম হবে এ কিউব। এবার বলছে দ্য পোটেনশিয়াল ইজ জিরো উইদিন দ্য বক্স অ্যান্ড ইজ ইনফাইনাইট আউটসাইড দ্য বক্স অ্যান্ড ইটস বাউন্ডারি। তো কী হবে, বক্সের ভিতরে কী হবে, তোমার পোটেনশিয়াল যেটা হবে, ওভারঅল যে পোটেনশিয়াল এনার্জি সেটা ইকুয়াল টু জিরো হবে। আর আউটসাইড অফ দ্য বক্স ইভেন বাউন্ডারিতে তোমার কী হবে, পোটেনশিয়াল কিন্তু ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। ওকে, এবার দেখো কিউবে একটা ছবি আঁকি সুন্দর দেখে, রাইট? দেখো, আমি জানি না কিউবটা ভালো হবে কি না, বাট আই ক্যান ট্রাই, রাইট? ওকে, ধরে নাও এর প্রত্যেকটা বাহু সেম। যেখানে এই জায়গাটা আছে জেড এক্সিস, দিস এক্সিস ইজ বেসিক্যালি এক্স, দিস এক্সিস ওয়াই। সাপোজ in z direction, okay, that is must be Lz. In x direction, that is must be Lx. Suppose y direction Ly. Okay, for the cube, hence symmetrical cube, that is must be Lx, Ly, Lz, equal to L. Okay, clear? Okay, next. Now again I have to start. The time independent Schrödinger equation for the particle is, that is the time independent Schrödinger equation for the particle is, and basically for focused on three axes. Okay, as we have to study three-dimensional cubical box, so we have to consider all of the axes x, y, z. Okay, so the time independent Schrödinger equation is, that is must be in the third bracket, minus
h cut তার স্কয়ার বাই 2m ভিতরে ডেল স্কয়ার ডেল এক্স স্কয়ার ডেল স্কয়ার ডেল ওয়াই স্কয়ার ডেল স্কয়ার ডেল জেড স্কয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ psi x y z and equal to e psi x y z. Okay, this is the equation number 1, suppose. Okay, now maybe written as simply multiply the equation with minus 2m by h cut square. Simply multiply with minus 2m h cut square with equation number 1. So you get another equation, that is del square psi del x square. Psi, that should be input inside, okay, because psi is multiplied with all the 3 x's. So you can common psi, right, and you can also multiply psi with individual terms. Okay, psi যেহেতু এখানে প্রত্যেকের সঙ্গেই গুণ করা অবস্থায় আছে, তো psiকে তুমি কমনও নিতে পারো, আবার psiকে তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি গুণ হিসাবেও দেখাতে পারো, দ্যাটস ইউর চয়েস. ওকে, so this is the another equation, that is must be del square psi del y square plus psi del z square plus 2m e h cut square psi equal to 0. This is the second equation. Okay, this is the second equation. Okay, so there must be 3 terms will be there. One this term, another this term, another this term, right? 3 terms are there. That is, one term is d square psi by dx square. This is with respect to x axis. D square psi by dy square. This is with respect to y axis. D square psi by dz square. That should be focused on z axis. Okay, so there must be, depending upon the 3 axes, there must be 3 terms will be there. Okay, next. Assuming that the wave function psi is a product of three parts which separately depend on x, y and z axis. We have, so we can write psi of x, y, z. This should be comma. Okay, z equal to x of x, y of y, z of z. Okay, next. Psi by del x square equal to yz equal to x by del x square. Okay, psi by del y square xz del square y
del y square. Okay, del square psi by del z square equal to xy del স্কয়ার জেড। এক মিনিট, এটা একটু ভুল করে দিচ্ছি, হ্যাঁ দাঁড়াও, একটু ভুল হয়ে গেছে, দাঁড়াও, এই জায়গাটা না কমা হবে না, মাল্টিপ্লাই হবে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, বা ইকুয়াল টু হবে না, তবে ডেল জেড স্কোয়ার, এটা ইনটু হবে, এটা কস কী করে দেখাবো, ডট ডট দিলাম, ডট ডট মানেও কিন্তু মাল্টিপ্লাই বোঝায়, ঠিক আছে। তোমরা জানো সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে গুণ বলি বা মাল্টিপ্লাই বলি, মাল্টিপ্লিকেশন সাইন বলি, সেটা যখন আমরা অ্যালজেব্রা দিয়ে প্রকাশ করি, যেখানে স্পেশালি এক্স ওয়াই জেড থাকে, তো সেখানে আমরা কমন যে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন সেটা দেখাই না। কেন দেখাই না? বিকজ এক্স আর মাল্টিপ্লাই যে সাইন দুটো একই রকম দেখতে, দ্যাটস ওয়াই আমরা ডট দিয়ে দেখাই। ওকে, I can also continue with English. That is when we have to multiply with the numbers. So we have to use the common multiplication sign. That is a cross sign, right? But when we have to use the algebraic function, suppose x, y, z, there must be, suppose x is there. So x and multiplication sign are similar type, looking similar. So that's why we avoid the multiplication sign. We have to use the dot, and this dot also signify same multiplication function. Okay, same function, that is multiplication. Okay, so you can use for the number system as a multiplication sign. Okay, because if you use the dot in the case of number, so that should be signified as a decimal, never be multiplication sign. So that's why for the number system it is more favorable if you use the multiplication or cross sign. Okay, but if you deal with algebraic function, so there must be, you can use dot as a multiplication sign. Okay, বোঝা গেল? যখন তুমি নাম্বার সিস্টেম করবে চেষ্টা করবে গুণ চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন দেখানোর। কেন? কারণ নাম্বার সিস্টেমে যখন তুমি একটা ডট দিয়ে দিবে না, তখন অনেক সময় ওটা দশমিকের মতো দেখায়, তো উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দিস। ওকে, আর যখন তুমি অ্যালজেব্রিক ফাংশন করবে তখন যেমন এক্স ওয়াই জেড, স্পেশালি এক্স ওয়াই জেডের ক্ষেত্রে যখন তোমার এক্স থাকবে, এক্স আর গুণ চিহ্ন তো একই রকম দেখতে, দ্যাটস ওয়াই টু অ্যাভয়েড দ্য মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য কী করবে, ওই মাল্টিপ্লিকেশন সাইনের জায়গায় ডট দিয়ে দিবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। So there must be, assuming that the wave function psi is a product of the three parts. As you know, in the previous equation I have to give the three terms, that is d square psi by dx square, d square psi dy square, d square psi dz square. That means what? There must be three terms will be there with respect to three axes. Okay, তো এখানে তিনটে টার্ম দেওয়া আছে, কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে? তিনটে আলাদা আলাদা এক্সিসের ওপর, যেটা একটা এক্স, একটা ওয়াই, একটা জেড। ওকে, সো অ্যাজুমিং দ্যাট দ্য ওয়েভ ফাংশন psi ইজ এ প্রোডাক্ট অফ দ্য থ্রি পার্টস, তাহলে ওভারঅল psi ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ থ্রি পার্টস, দ্যাট ইজ এক্স ওয়াই জেড এক্সেস, and that's why the three parts will be divided. And now which separated depend on x y z axis, so we can write, আমরা লিখতে পারি কিভাবে, that is psi x y z equal to psi x of x y z, that is equal to capital X small x bracket, capital Y in bracket small y, capital Z of small z. Okay, so this is, you can write capital X of small x, capital Y of small y, capital Z of small z, and you can write the three terms which I already designed in the equation. Already I say this term, these three terms you can use as a three different axis. Like what? কিভাবে লিখবে, যে del square psi by del x square equal to yz into del square x capital X by del square small x square. Okay, del square psi del small y square equal to capital X capital Z into del square capital Y by del small y square. Last one, del square psi by del small z square equal to capital X capital Y del square capital Z by del z square. Okay, now
তাহলে এই যে প্রথম ইকুয়েশনটা যেটা আছে, এই যে প্রথম ইকুয়েশনটা, এই প্রথম ইকুয়েশনটার মধ্যে ভ্যালুটা বসিয়ে দাও। ওকে, ডেল এ স্কোয়ার, ডেল এক্স স্কোয়ার, ডেল স্কোয়ার, ডেল ওয়াই স্কোয়ার, ডেল এ স্কোয়ার, ডেল জেড স্কোয়ার, এর তিনটা টার্মে আলাদা আলাদা ভ্যালু আমি বার করলাম, এই তিনটা ভ্যালু বসিয়ে দাও, দ্যাটস ইট। এই যে ভ্যালুগুলো বার হয়েছে এগুলো করবে কোথায়? 1 নম্বর ইকুয়েশনে। কী রকম হবে? তাহলে মাইনাস এইচ কাটে স্কোয়ার বাই এম ব্র্যাকেটে কী ছিল? ডেল স্কোয়ার, ডেল এক্স স্কোয়ার, আবার লিখলাম যদিও ডেল স্কোয়ার, ডেল স্কোয়ার, ডেল জেড স্কোয়ার, বাইরের সাই ছিল সাইটা ভিতরে দিয়ে দাও, যা সাই ভিতরে দিয়ে দিলাম। ওকে, ইকুয়াল টু ই সাই। ওকে, এবার দেখো, এবার ভ্যালুগুলো পুট করো। মাইনাস এইচ কাটে স্কোয়ার বাই এম, এটার জায়গায় কী হবে? ডেল স্কোয়ার, ডেল স্কোয়ার সাই ডেল এক্স স্কোয়ার, এটা হবে ওয়াই জেড, ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল এক্স বাই ডেল স্মল এক্স স্কোয়ার, প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার কী হবে? ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল জেড, ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল ওয়াই বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার, প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই ডেল জেড স্কোয়ার কী হবে? ক্যাপিটাল এক্স ওয়াই, ডেল স্কোয়ার জেড ডেল জেড স্কোয়ার। ওকে, মাইনাস ই সাই ইকুয়াল টু 0। ওকে, এটা হয়ে গেল ফোর্থ ইকুয়েশন। এবার ফোর্থ ইকুয়েশনকে গুণ করো কি দিয়ে? 2m, দাঁড়াও 1 মিনিট, মাইনাস মাইনাস এক্স ওয়াই জেড দিয়ে গুণ করো, ঠিক আছে? ওই জন্য ব্যাকেটে দিলাম, কিন্তু এটা ব্যাকেটে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে দেখো, এইচ কাটে স্কোয়ার বাই এম, ভেতরে এক্স ওয়াই জেড দিয়ে যদি তুমি গুণ, না ভাগের কথা বলছি, হ্যাঁ এইটা, দাঁড়াও 1 মিনিট, 1 মাইনাস এক্স ওয়াই জেড। ওকে, এক্স ওয়াই জেড এবার গুণ করব, এইচ কাটে স্কোয়ার বাই 2m, ভেতরে হবে 1 বাই ক্যাপিটাল এক্স, ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল এক্স বাই ডেল এক্স স্কোয়ার, 1 বাই ক্যাপিটাল ওয়াই, ক্যাপিটাল ওয়াই বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার। ওকে, প্লাস 1 বাই জেড, ডেল স্কোয়ার জেড বাই ডেল জেড স্কোয়ার, মাইনাস 1 মিনিট, এখানে 60 টাকা বসিয়ে দাও তো, এই যে ই সাই, 60 জায়গায় আমি এটা বসাতে পারি না? এক্স ওয়াই জেড বসাতে পারি, এই যে এটার মধ্যে যে এক্স ওয়াই জেড লিখছো, এর ভিতরে ফাংশন কোড না লিখেও এক্স ওয়াই জেড এইভাবে লিখতে পারো বড় হাতের, ঠিক আছে? একই জিনিস সিগনিফাই করে, ঠিক আছে? বিকজ ক্যাপিটাল এক্স ইজ দ্য ফাংশন অফ স্মল এক্স, ক্যাপিটাল ওয়াই ইজ দ্য ফাংশন অফ স্মল ওয়াই, ক্যাপিটাল জেড ইজ দ্য ফাংশন অফ স্মল জেড।
তুমি এই ভেতরের যে ফাংশনগুলো এই স্মল এক্স স্মল ওয়াই স্মল জেড না লিখেও ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল জেড লিখতে পারো, দ্যাটস ইয়োর চয়েস। ওকে, নেক্সট হলো। তাহলে কি হবে, এবার এক্স ওয়াই জেড দিয়ে যদি এটা ভাগ হয়ে যায় তাহলে শুধুমাত্র ই পড়ে থাকবে অ্যান্ড মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে, ইকুয়াল টু 0। দিস ইজ দ্য ফিফথ ইকুয়েশন। ওকে ওকে, নেক্সট। সো লেখো, উই নোটিস that the first term means this is first term is a function of x only, right? শুধুমাত্র x এর উপর ডিপেন্ড করছে, and is independent of y and z. Okay, next. এটা সেকেন্ড টার্ম আর এটা হলো থার্ড টার্ম। The second term is a function of y and is independent of x and z. The third term is a function of z and independent of x and y, right? So there must be, you can see that is the first যে টার্মটা আছে, the first term is dependent on only on the x axis and independent of y and z axis. Okay, the second term is only dependent on y axis and independent of x and z axis. The third term, that is must be dependent on z axis independent of x and y axis, right? তো প্রথম টার্মটা যেটা 1/x del স্কয়ার ক্যাপিটাল x বাই del স্মল x স্কয়ার, এটা শুধুমাত্র x অ্যাক্সিসের ওপর ডিপেন্ড করছে, y আর z অ্যাক্সিসের ওপর ডিপেন্ড করছে না। বোঝা গেল? সেকেন্ড টার্ম দ্যাট ইজ 1/y del স্কয়ার ক্যাপিটাল y del স্মল y স্কয়ার, এটা কিন্তু তোমার শুধুমাত্র y অ্যাক্সিসের ওপর ডিপেন্ড করছে, x আর z অ্যাক্সিসের ওপর ডিপেন্ড করছে না। That's it. Okay. The third term, that is 1/z del square capital Z by del small z square, এটা শুধুমাত্র z axis-এর উপর ডিপেন্ড করছে, বাকি x y এর উপর ডিপেন্ড করছে না। ওকে, তো এটা this is will be clear. If you have any doubt, you can say in the comment section. I will be available to you to say what is the thing. Okay, no problem. Okay, next. এবার দেখো, এবার মনে রাখবে psi is an is a okay, psi is a multiplicative property. That means what? When you use as a xyz axis with respect to xyz axis, or you can use the wave function, you can represent, when you have to represent the wave function as a combination of the xyz axis, so you have to multiply, you never be sum up. Okay, আমরা সাধারণত কি বুঝি, কোনো একটা জিনিসের সমষ্টি বলতে বা কোনো একটা জিনিসের কম্বিনেশন বলতে বা কোনো একটা জিনিসের মোট বলতে আমরা কি করি, সাধারণত সাম আপ করে দিই, রাইট? যেটা অ্যাভারেজের ক্ষেত্রে হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়, আমরা সাম আপ করে দিই। বাট সবসময় সাম আপ করলে হবে না, বিকজ সাম প্রপার্টিস আর রিলেটেড টু অ্যাডিটিভ প্রপার্টি, সাম প্রপার্টিস আর রিলেটেড টু
মাল্টিপ্লিকেটিভ প্রপার্টি। যে প্রপার্টিগুলোকে বলা হয় মাল্টিপ্লিকেটিভ প্রপার্টি তাদেরকে তাদের সমষ্টিকে বোঝাতে গেলে আমাদেরকে গুণ করতে হয়। ইচ অফ দ্য কম্পোনেন্টকে একে অপরের সঙ্গে গুণ করলে তবেই আমরা সমষ্টিটা পাবো। কার ক্ষেত্রে? যারা মাল্টিপ্লিকেটিভ প্রপার্টি শো করবে। ওকে, তো wave function is a multiplicative property. So when you have to represent all over the total wave function, so you have to multiply each and every single component to each other. You have to multiply. Okay. Okay. And next one, E is an additive property. That means what? That means this. When you represent energy, energy is an additive property. That means when you have to represent the all over the energy term, you have to sum up each and every single terms. ওকে, যখন তুমি এনার্জি, মনে রাখবে এনার্জি হলো অ্যাডিটিভ প্রপার্টি। তার জন্য কী হবে, যখন তুমি এটাকে সাম আপ করবে না, তখন তোমাকে ইচ অ্যান্ড এভরি কম্পোনেন্ট একে অপরের সঙ্গে কী হবে, যোগফল হিসেবে দেখাতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। ওকে, নেক্সট। তাহলে এবার লক্ষ্য করো জিনিসটা, এটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে দিবে, ঠিক আছে, মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এখানে একটা মাইনাস আবার তৈরি করবে, মাইনাস দিয়ে এই গোটা টার্মটাকে মাল্টিপ্লাই করবে, তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইএক্স। ঠিক আছে, তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইএক্স। ঠিক আছে, এটা আমি পরের পেজে দেখাচ্ছি। মাইনাসটা মুছে দিচ্ছি, নাহলে আই থিঙ্ক কনফিউশন হবে আদারওয়াইজ, কারণ এখানে আমি মাইনাস ধরিনি। ঠিক আছে, তাহলে কী হবে, মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার বাই 2m, হ্যাঁ, ভেতরে 1 বাই ক্যাপিটাল এক্স ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল এক্স বাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু, that should be ex, right? Minus h cut square by 2m 1 by capital Y del square capital Y by del y square, that is must be ey. Okay, আর কি হয়, minus h cut square by 2m 1 by capital Z by del z square equal to ez. So we can use where total energy E equal to Ex, Ey, Ez. Okay, next. এবার আমরা আসবো ওয়েভ ফাংশনের নিরিখে। ঠিক আছে, the solution of which given by, that is must be capital X small x, that should be equal to root over 2 by a sin nx pi x by a. Okay, where nx equal to 1 2 3, that is must be all positive integer. Okay, always remember here n never be equal to 0, n will be start from 1, that is all are positive integer, প্রত্যেকটা অখণ্ড ধনাত্মক সংখ্যা হবে। ঠিক আছে, আর সিঙ্গল যদি এটা আমার এক্স কোঅর্ডিনেট শুধুমাত্র, হ্যাঁ, তো এটা শুধুমাত্র এক্স কোঅর্ডিনেটে, এক্স এক্সিসে, তো এক্স এক্সিসে এনার্জি কী হবে, এনার্জি টার্ম হবে এন এক্স স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই 8m স্কোয়ার। ওকে, নেক্সট। এক মিনিট,
এবার দেখো similar solution exist. Okay, psi of xyz equal to x of x, y of y, z of z. That is must be combination, that is you can write like that 2 by a, okay, sin nx pi x by a, okay, into root over 2 by again a sin ny pi y by a into 2 by a, this is 2 by a, sin nz pi z by a. Okay, so by combination you can get 8 by a cube to the power 1 by 2 and sin nx pi x by a sin ny pi y by a sin nz pi z by a. You can write. Okay, তো এটা একটা ইকুয়েশন হয়ে যায় psi of xyz, এটা 6 নাম্বার ইকুয়েশন ধরো, ঠিক আছে। নেক্সট তাহলে এনার্জি কি হবে, এনার্জি হবে আগেরটা বুঝলে, দেখো তাহলে this means what, that is wave function is the multiplicative property, so that's why you can represent as a whole wave function as a component of x, y, z. Okay, and that should be written as, that is capital X function of small x, capital Y function of small y, capital Z small function of small z. And প্রত্যেকটার একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু আছে। ক্যাপিটাল এক্স অফ স্মল এক্স এর ভ্যালু হলো এটা, দ্যাট ইজ মাস্ট বি রুট ওভার 2 বাই এ সাইন এন সাফিক্স এক্স পাই এক্স বাই এ। ওকে, এবার ক্যাপিটাল আই স্মল ওয়াই এর ভ্যালু হলো এটা, যেটা ডট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডট মানে গুণ, রুট ওভার 2 বাই এ সাইন এন সাফিক্স ওয়াই পাই ওয়াই বাই এ। ওকে, ক্লিয়ার? and into root over 2 by a sin n এবার z x এর জন্য root over 2 by a sin n suffix z pi z by a. তো psi y x y z you get 8 by a cube that whole to the power half, that is sin n suffix x pi x by a, that is a, into sin n suffix y pi y by a into sin n suffix z pi z by a. Okay, that is the whole over the wave function, or you can say that is total wave function. Okay, that's it with respect to xyz axis. Okay, হিসাব অনুযায়ী তোমার বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে টোটাল অফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট শুড বি 4 dimensional, there must be the 4th dimension is time, but for the normal calculation we maximum approach most of the cases, that is xyz, that is 3 dimension only. 4th dimension that should be considered in the special cases. Okay, এখনো আমাদের সায়েন্সটা এখনো ডেভেলপ হচ্ছে, ঠিক আছে, এরপরে হতে পারে এমন অনেক থিওরি আসতে পারে যেগুলো হয়তো আমরা এখন পড়ছি না কিন্তু তখন জানবো, ঠিক আছে। কারণ সায়েন্স, ম্যাথামেটিক্স, physics, chemistry, biology, and there must be lots of things that should be developed day by day. Okay, so there must be if you go 10 years later, you can see there must be lots of things new. Okay, maybe happen. Okay, so there must be no surprising thing is there. Not only that, even when you see that is history or geography, there must be also many things that should be newly added, because there must be lots of people, lots of humans, lots of what I say, that is lots of people that should be engaged to find out the
hidden things to discover the new history. Many people that should be discover new places and new things in the geography. And obviously science is developing. There must be lots of scientists are engaged to find the new things, and even they engage in research criteria. They're researching lots of things, lots of important things. So that's why science, maybe after 10 years later, you see lots of new things in the science background also. So there must be not only in the science but also in the ওটা কি বলা হয় মহাকাশবিদ্যা বা সাইকোলজি। এখানে এখন ভারত তোমার গোটা বিশ্বের মানুষরা এত বেশি ডিসকভারিং হয়ে গেছে যে তারা ইতিহাস ভূগোল থেকে শুরু করে তোমার সায়েন্সে প্রচুর সায়েন্টিস্ট আছে, তাছাড়া ম্যাথে, তাছাড়া তোমার মহাকাশে বিভিন্ন রকম জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা বিভিন্নভাবে গবেষণা করছে যাতে নতুন নতুন জিনিস বার করা যায়। তো এমন হতেই পারে আজ আমি যেটা জানলাম সেটা 10 বছর পর সেটার মডিফিকেশন বা আরও কিছু নতুন তথ্য ইনগেজ হতে পারে। তো দ্যাট ক্যান বি এ প্রবাবিলিটি অর পসিবিলিটি ইজ দেয়ার। ওকে, আমি কাউকে ছোট করছি না, কোনো সাবজেক্টকে আমি ছোট করছি না, বিকজ প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যারা যারা আছে তাদের কাছে সেই সাবজেক্টটাই সবচেয়ে বেশি প্রিয়। ওকে, যে সাবজেক্টে যে থাকে, যার কাছে যে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে তার কাছে ফিজিক্স প্রিয়, যে ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়ে তার কাছে ম্যাথামেটিক্স প্রিয়, যে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে তার কাছে কেমিস্ট্রি প্রিয়, আবার যে আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে তার কাছে আর্টস প্রিয়। তো আমি কোনো সাবজেক্টকে ছোট করতে চাচ্ছি না, কারণ প্রত্যেকটা সাবজেক্টই এক এক মানুষের কাছে ইমোশন। ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, এবার এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু Ex plus Ey plus Ez. Okay, because I am from chemistry background, so I mostly deal with chemistry. কারণ আমি এমএসসি তো কেমিস্ট্রিতে করেছি, আমি মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে অন্য সাবজেক্ট সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক কম। আমি কেমিস্ট্রিতে যতটা পড়েছি তাতে আমার যতটা জ্ঞান আছে আমি ততটাই দিচ্ছি, ঠিক আছে? হয়তো যারা রিসার্চ লেভেলে আরও উঁচুতে আছে বা বিশ্বের বড় বড় জায়গায় তারা রিসার্চ করছে, তারা আমার চেয়ে বেটার জানে। ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। দ্যাট ইজ এনার্জি ইকুয়াল টু Ex plus Ey plus Ez. So that is must be, you can Nx square, okay, H square by 8 M square. এটা গোটাটাই যেহেতু কিউবিক্যাল বক্স, উই হ্যাভ টু কনসিডার কিউবিক্যাল বক্স, তো দে আর edge, each of the edge that should be same. Okay, next H square 8 M square plus NZ square H square 8 M square. Now see this H square M square, that should be common in all the cases. H is the Planck's constant. That is the value of SI in the SI system, 6.626 10 to the power minus 34 joule second. And in CGS system, H value is 6.626 10 to the power minus 27 arc second. Okay, and the value is always fixed. Okay, next. And M is the mass of the particle. আমি আগেই বলছি mass of the particle. And A is the edge length. আচ্ছা, এটা অন্য কালিতে লিখছি, এজ লেন্থ। ওকে, ক্লিয়ার? তো উই ক্যান কমন, সো nx স্কোয়ার প্লাস ny স্কোয়ার প্লাস nz স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ h স্কোয়ার 8 m স্কোয়ার। তো দ্যাট ইজ দ্য টোটাল এনার্জি এক্সপ্রেশন। ওকে, অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার দেয়ার মাস্ট বি দ্য ভ্যালু অফ nx ny, এটা x এর মতো যদিও দেখাচ্ছে, ny nz, that should be always positive integer, that is 1 2 3 so on. And always remember the value of n never be negative, never be fractional, never be decimal, never be negative and never be 0. অলওয়েজ remember এই যে n এর ভ্যালু সবসময় পজিটিভ ইন্টিজার বা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হবে, কখনোই ফ্র্যাকশনাল বা ভগ্নাংশ হবে না, কখনোই ডেসিমাল বা দশমিক হবে না, কখনোই তোমার নেগেটিভ বা ঋণাত্মক হবে না, কখনোই 0 হবে না।
That's it. Okay. Ever now next one. Ever suppose you never consider cube. Suppose this is okay. Suppose you never know the three-dimensional box is cube or not. তাহলে কি হবে? তুমি জানো না 3D বক্স কিউব না কিউব নয়। কিউব হলে তো কোনো প্রবলেম নেই যে প্রত্যেকটা এজ ইকুয়াল টু এ হবে, ঠিক আছে। এবার যদি কিউব না হয়ে অন্য কিছু হয় তাহলে তো প্রবলেম অ্যারাইজ হবে। কি প্রবলেম অ্যারাইজ হবে? যে দেয়ার মে বি অল দ্য এজেস আর নট সেম লেন্থ। প্রত্যেকটা এজ ইকুয়াল টু এ কনসিডার নাও করতে পারি। মানে বোঝো ব্যাপারটা। কিউব হলে আমরা যেমন বলি না বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র করি না, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কী হয়? বর্গক্ষেত্রে এটা 2 ডাইমেনশন, আয়তক্ষেত্রেও 2 ডাইমেনশন। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রেক্টেঙ্গল অ্যান্ড স্কোয়ার? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আবার বলছি, you can see in the mathematics that is square and rectangle both are 2-dimensional figure, right? So what is the difference between of them? Suppose এখানে আমি একটা স্কোয়ার রাখলাম, এটা যদিও কিউবের মতো তোমার এটা স্কোয়ার, এটা রেক্টেঙ্গল, তো দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স? ডিফারেন্স হলো এটা এর প্রত্যেকটা বাহু কিন্তু সেম, এ এ এ, রাইট? all the length of the edges or all the length are equal, ওকে, যে প্রত্যেকটা বাহু এ। কিন্তু রেক্টেঙ্গলের ক্ষেত্রে হবে না। সাপোজ দিস ইজ বি, তো দিস ইজ বি, দিস ইজ এ, দিস ইজ এ, so this is the difference. The all the length of the edges in the for the case of rectangle that should be not equal. There must be 2 lengths are bigger and 2 lengths are shorter. Okay, if you consider 2 lengths are shorter equal to a, so there must be obviously the 2 lengths are bigger, they may be considered b. Okay, so 2 different lengths are there in the case of rectangle. So same things happen for the rhombus, for the rectangular shaped box. Okay, same things can be happen. Okay, only the cube system, there must be all the edges that should be equal. But if you consider the 3D-dimensional box as a rectangular box, so there must be all the edges are not same, right? So these type of things can be occur, because when you consider the 3-dimensional box, most of the cases we have to consider cubical box because this is the simplest one, সেটা সবচেয়ে সিম্পল, সেজন্য আমরা কিউবিক্যাল বক্সটাকেই কনসিডার করি। কিন্তু এমন কোনো মানে নেই যে 3D বক্স মানেই কিউবিক্যাল বক্স হতে হবে। This is not a consideration. Okay, so what is the matter of thought? তাহলে আমরা একটু ভাবতে পারি যে জিনিসটা তাহলে আমরা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ওকে ওকে, তাহলে দেখো, তাহলে এখানে আমার 3টে কেস জেনারেট হতে পারে। 1 কেস, প্রথমে সাই দিয়েই ভাবতেছি, হ্যাঁ, সাই দিয়ে যদি ভাবি তাহলে সাই একটা যদি হয়, আমরা এক একটা লেন্থের ক্ষেত্রে করছিলাম না, হ্যাঁ, ধরো এটা জেড এক্স ওয়াই, এই বরাবর আছে এল জেড লেন্থ, এই বরাবর আছে এল এক্স, আর এই বরাবর আছে ধরো এল ওয়াই, 3টা লেন্থ। ওকে, সাপোজ এল এক্স নট ইকুয়াল টু এল ওয়াই নট ইকুয়াল টু এল জেড, নো এজ আর সেম। Suppose there must be 3 types of lengths are there. Okay, all the lengths are not same. Suppose the 3-dimensional box, there must be 3 defined types of length are there along the 3 axis. Okay, okay, so what will be the expression of psi and energy? See that. So psi equal to root over 2 by
আচ্ছা আমি এটা এলএক্স এলওয়াই এলজেড না করে এবিসিও করতে পারি, ঠিক আছে। আচ্ছা এলএক্স এলওয়াই করছি, এলএক্স সাইন এনএক্স বাই এক্স বাই এলএক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ root over 2 by ly sin ny pi y by ly এটা হতে পারে ইন্টু root over lz sin nz pi z by lz হতে পারে, এটা একটা হতে পারে। ইভেন যখন এনার্জি এক্সপ্রেশন করবে কি হবে, nx স্কোয়ার পাই, সরি পাই হবে না, এটা এইচ হবে, এইচ স্কোয়ার 8m lx স্কোয়ার প্লাস ny স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 8m ly তার স্কোয়ার প্লাস nz স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 8m lz তার স্কোয়ার। Okay, so by this way you get the overall psi or total psi is the multiplicative property, so you have to only multiply each of the component. That is as at x-axis, that is root over 2 by lx sin nx pi x by lx into at y-axis, that is root over 2 by ly sin ny pi y by ly into at z-axis, that is root over 2 by lz sin nz pi z by lz. This is the things. Okay, next. Now the energy expression is there, that is energy is the additive property. So we have to add the all of the components, each of the components that should be sum up. Okay, so you get the energy expression nx square h square 8m lx square plus ny square h square 8m ly square plus nz square h square 8m lz square. Okay, next. আচ্ছা এখানে যেহেতু স্লাইডটা শেষ হচ্ছে তাহলে আমি প্রথম থেকে আবার শুরু করছি, হ্যাঁ আবার আমি যাব। ওকে, সো পার্টিকল ইন এ 3-dimensional বক্স, কিউবিক্যাল বক্স, উই হ্যাভ টু কনসিডার ফর সিম্পলিসিটি, যেহেতু আমরা প্রথমে সিম্পল থেকে কনসিডার করব সেই জন্য আমরা কিউবিক্যাল বক্স ধরবো। কেন কিউবিক্যাল বক্স ধরবো? কারণ কিউবিক্যাল বক্সের প্রত্যেকটা লেন্থ সেম, ঠিক আছে, এখানে সবচেয়ে বেশি প্রবলেমটা কম হবে। So let us now consider the motion of a particle of m confined to a 3-dimensional cubical box with edges of length a and volume aq. That means what? The particle having the mass m that should be confined to a box, 3-dimensional box having the length a and volume aq. বোঝা গেল? তো এম ভরযুক্ত কোনো পার্টিকেলকে তোমার 3-dimensional বক্সের মধ্যে, কিউবিক্যাল বক্সের মধ্যে তুমি ইনপুট করছো, যেখানে ওই 3-dimensional বক্সের এজ লেন্থ হলো তোমার এ আর ভলিউম হলো এ কিউব, ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো এম ভরযুক্ত পার্টিকেল তুমি 3-dimensional কিউবিক্যাল বক্সের মধ্যে ইনপুট করছো, এবার সেই 3-dimensional কিউবিক্যাল বক্সের লেন্থ হবে এ আর ভলিউম হবে এ কিউব, বোঝা গেল? ওকে, the potential is 0 within the box and is infinite outside the box and as it is boundary. In between the box, the potential that should be 0, outside the box and even in the boundaries, that is potential equal to infinite. ওকে, তাহলে তোমার বক্সের ভিতরে পোটেনশিয়াল কী হবে? 0 হবে, অ্যান্ড আউটসাইড দ্য বক্স ইভেন তোমার বাউন্ডারিতে তোমার কী হবে? পোটেনশিয়াল ইকুয়াল টু ইনফাইনাইট হবে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। Now the time independent Schrödinger equation for the particle is কি হবে? ধরো এখানে ছবিতে আমি দেখো আমি কিউব করে দিয়েছি, তো কিউবের জেড এক্সিসে এলজেড লেন্থ, এক্স এক্সিসে এলএক্স লেন্থ অ্যান্ড ওয়াই এক্সিসে এল সাফিক্স ওয়াই লেন্থ, ঠিক আছে। এবার ফর দ্য কেস অফ কিউবের ক্ষেত্রে কী হয়? প্রত্যেকটা লেন্থ যেহেতু সেম সেজন্য তুমি বলতে পারো এল সাফিক্স এক্স ইকুয়াল টু এল সাফিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এল সাফিক্স জেড ইকুয়াল টু এল। ওকে, ইউ ক্যান সে। এবার আমরা কি পাবো? টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুয়েশন পাবো হলো ইন ব্র্যাকেট উইদিন দ্য ব্র্যাকেট মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার বাই 2m ইন্টু
within the bracket del s square del x square plus del s square del y square plus del s square del z square bracket close psi xyz equal to e psi xyz, and this is the first equation. Okay, may be written as, আমরা আরেকভাবেও লিখতে পারি, কিভাবে লিখতে পারি, ইনটু মাইনাস 2m বাই এইচ কাট দিয়ে গোটা ইকুয়েশন এক নম্বর ইকুয়েশনটাকে গুণ করো, তো আলটিমেটলি তুমি সেকেন্ড ইকুয়েশনটা পাবে। ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই উইথ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন উইথ মাইনাস 2m বাই এইচ ক্রস স্কোয়ার or h cut square, so you get the second equation. If you multiply first equation to minus 2m by h cut square, so you get the second equation. This second equation is there, that is del s square psi by del x square, del s square psi by del y square, del s square psi by del z square plus 2m capital E by h cut square psi equal to 0. This is the second equation. Okay, next. Okay. Assuming that the wavelength psi is a product of the three parts, that is x, y, z axis, three terms are there. So you can combine as a psi x, y, z. Psi x, y, z মানে কি? psi যেটা x, y, z তিনটে axis এর উপর ডিপেন্ড করছে, আর সেটা ইকুয়াল টু কি? Capital X of small x, capital Y of small y, capital Z of small z. That should be also written as capital X, Y, Z. ওকে, তাহলে তোমার সাইয়ের যে গোটা ওভারঅল সাই সেটা কী হবে? ক্যাপিটাল এক্স অফ এক্স, ক্যাপিটাল ওয়াই অফ ওয়াই, ক্যাপিটাল জেড অফ জেড, প্রত্যেকের ওপর ডিপেন্ড করছে। ঠিক আছে, এবার মনে রাখবে ডেল স্কোয়ার সাই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই ক্যাপিটাল জেড ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল এক্স বাই ডেল স্মল এক্স স্কোয়ার। ওকে, দিস ইজ ওয়ান থিং। Second term, that is del square psi by del small y square equal to capital X capital Z del square capital Y by del small y square. Okay. The third term is del square psi by del z square equal to capital X capital Y del square capital Z by del small z square. Okay. Next. Now you can write that minus h cut square by m in bracket within the bracket del square psi by del x square plus del square psi del y square plus del square psi del z square equal to e psi. Okay. Now you can put the values of del square psi by del x square, del square psi by del y square, del square psi by del z square, so you get the another equation, that is must be minus h cut square by m within the bracket capital Y capital Z del square capital X by del small x square plus capital X capital Z del square capital Y by del small y square plus capital X capital Y del square capital Z by del small z square, bracket close, minus e capital X capital Y capital Z equal to 0. সাইয়ের জায়গায় তুমি ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল জেডও লিখতে পারো। ওকে, ইউ ক্যান রাইট ইন দ্য প্লেস অফ সাই অ্যাজ এক্স ওয়াই জেড, ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল জেড। নাও this is the fourth equation. This fourth equation can be multiplied with minus 1 by xyz, minus 1 by xyz, so you get fifth equation. তাহলে আমরা ফিফথ ইকুয়েশন কি পাবো? দ্যাট ইজ, এটা মাইনাস নয়, এটা কিন্তু এমনি। তো h cut square by 2m within the bracket 1 by capital X del square capital X del x square plus 1 by capital Y del square capital Y by del small y square plus 1 by capital Z del square capital Z by del small z square, bracket close, plus e equal to 0. This is the fifth equation. Okay, so there must be first term, second term, third term, that should be identified. Okay, so we notice that the first term is only the function of x as independent of y and z. তো প্রথম যে টার্মটা এটা শুধুমাত্র তোমার x এর উপর ডিপেন্ড করছে, বাকি যে দুটো y and z অ্যাক্সিস তার উপর ডিপেন্ড করছে না। ওকে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, এবার যে সেকেন্ড টার্মটা, দিস সেকেন্ড টার্ম অনলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য y. Okay, the second term is a function of only y and is independent of x and z. That means what? এই যে সেকেন্ড টার্মটা এটা শুধুমাত্র y এর উপর ডিপেন্ড করে, x আর z এর উপর ডিপেন্ড করে না। নেক্সট ওয়ান,
the third term is a function of z and independent of x and y. তো এই যে থার্ড টার্মটা এটা কিন্তু শুধুমাত্র z এর উপর ডিপেন্ড করে, x আর y এর উপর ডিপেন্ড করে না। ওকে, নেক্সট, psi is a multiplicative property, energy is an additive property. Multiplicative means if you consider the total of psi, so you have to multiply each of the component, and if you represent the total of energy, so you have to multiply, you have to add it all the components each other. ঠিক আছে? তো মাল্টিপ্লিকেটিভ মানে কোনো একটা প্রপার্টি যদি মাল্টিপ্লিকেটিভ হয় তার মানে তার সাম আপ বা তার সমষ্টি বোঝাতে গেলে তোমাকে গুণ করতে হবে, আর যদি অ্যাডিটিভ হয় তাহলে তোমাকে যোগ করতে হবে। ওকে, এবার দেখো মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার বাই 2m in bracket within the bracket 1 by capital X del square capital X by del small x square equal to EX. Second term minus h cut square by 2 small m within the bracket 1 by capital Y del square capital Y del small y square equal to UI. Okay, and minus h cut square by 2m 1 by capital Z del square capital Z by del small z square equal to EZ, and this EX plus EY plus EZ equal to overall energy. Okay, বোঝা গেল? Okay, next. ওকে, the solution of which given by x axis, এবার যদি শুধুমাত্র x axis ধরো তাহলে কি হবে, ক্যাপিটাল x of small x equal to root over 2 by a sin within the bracket n suffix x pi x by a, হয় nx এর ভ্যালু 1 2 3 all the positive integer. ওকে, যত ধনাত্মক সংখ্যা হবে অখণ্ড সেটা হবে nx এর ভ্যালু। এবার এনার্জি এক্সপ্রেশন কি হবে, এনার্জি ইকুয়াল টু nx স্কোয়ার h স্কোয়ার 8m a স্কোয়ার। ওকে, যেখানে h হলো প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, m হলো মাস অফ দ্য পার্টিকেল, আর a হলো তোমার এক একটা কিউবের বাহু। ওকে, নেক্সট। নাও এবার তুমি 3 ডাইমেনশন কনসিডার করতে পারো, যেহেতু ওয়েভ ফাংশন ইজ এ মাল্টিপ্লিকেটিভ প্রপার্টি and energy as an additive property, so you have to represent the whole over the wave function as all the component that should be multiplied to each other, and when you represent the energy there must be all the components that should be added to each other. তাহলে এখানে যেহেতু psi of x y z বলা হয়েছে, তাহলে x of small x into y of small y into capital Z into small z, তাহলে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ভ্যালু বসাও, তাহলে কি হবে, রুট ওভার 2 বাই এ সাইন এন সাফিক্স এক্স পাই এক্স বাই এ ইন্টু ডট মানে ইন্টু বা গুণ root over 2 by a sin ny by y n suffix y pi y by a into root over 2 by a sin n suffix z pi z by a. Okay, now you can multiply and ultimately get the sixth equation, that is must be 8 by a cube whole to the power half, sin n suffix x pi x by a into sin within the bracket ny pi y by a into sin n suffix z pi z by a. That's it. Okay, এবার দেখো এনার্জি condition, that is must be ex plus ey plus ez, as energy is the additive property, তার জন্য তোমাকে যোগ করতে হবে, you have to sum up all the component. Okay, so you get nx square h square 8m square, ny square h square 8m square plus nz square h square 8m square. So there must be, you can common h square 8m square, so ultimately you get the expression energy equal to within the bracket nx square plus ny square plus nz square bracket close h square 8m square. Okay, where nx ny nz each of them that should be positive integer, nx ny nz প্রত্যেকেই কি হবে, পজিটিভ ইন্টিজার বা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট। এবার কথা হলো, যদি তোমার কিউব না হয়, তুমি যদি না জানো কিউব হবে কি হবে না, তাহলে সেখানে 3টা কন্ডিশন হবে। প্রথম কন্ডিশন হলো, দেয়ার মাস্ট বি সাপোজ অ্যাট জেড এক্সিস দ্য লেন্থ ইজ LZ, অ্যাট ওয়াই এক্সিস দ্য লেন্থ ইজ LX, অ্যান্ড at y axis length is ly and at x axis length is lx. তো ধরে নাও তোমার z axis এ তোমার লেন্থ হবে lz, x axis এ লেন্থ হবে lx, y axis এ হবে লেন্থ হবে ly. তো আলটিমেটলি সাপোজ ফর দ্য 3 ডাইমেনশন ফার্স্ট কেস, দ্যাট ইজ lx নট ইকুয়াল টু ly নট ইকুয়াল টু nz, যদি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট lx ly lz এরা যদি একে অপরের সমান না হয়, তাহলে সাই কি হবে, সাই ইকুয়াল টু ভেতরে
within the bracket root over 2 by Lx sin nx pi x by Lx bracket close into root over 2 by Ly sin n suffix y pi y by Ly bracket close into root over 2 by Lz sin nz pi z Lz. Okay, this is the that is wave function expression. And energy equal to nx square h square 8m lx square plus ny square h square 8m ly square plus nz square h square by 8m lz square. ওকে, বোঝা গেল? এক্ষেত্রে কিন্তু h স্কোয়ার 8m স্কোয়ার কিন্তু তুমি কমন নিতে পারো না। কেন? কারণ এক্ষেত্রে lx ly অ্যান্ড lz এরা এক নয়, এরা সেম নয়। ওকে, নেক্সট আর কি কন্ডিশন হতে পারে? The second condition, that is must be Lx equal to Ly not equal to Lz. এইটাতে ফোকাস করো, তাহলে কি হবে? সাই এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু রুট ওভার 2 বাই এল, ধরো এটা ইকুয়াল টু এল হয়ে গেল, সাইন nx pi x by l root over 2 by l sin ny pi y by l into root over 2 by lz sin nz pi z by lz। এটা একটা হতে পারে। এবার এনার্জি টার্ম যখনই বলবে এনার্জি ইকুয়াল টু কী হবে? ex ey ez তো, তাহলে এখানে কি হবে? nx স্কোয়ার h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার। ধরে নাও তুমি lx ইকুয়াল টু ly যেহেতু সেম, এটা ইকুয়াল টু l ধরে নিচ্ছ, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? ny স্কোয়ার h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার প্লাস nz স্কোয়ার h স্কোয়ার 8m lz স্কোয়ার। তো এখান থেকে তো এটা আমার কমন যাবে, এটা আমি কি লিখতে পারি? nx স্কোয়ার প্লাস ny স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার। ওকে, প্লাস nz স্কোয়ার h স্কোয়ার, যেহেতু lz এর ভ্যালুটা সেম নয় সেজন্য এটা এখানে এরকমই থাকবে lz স্কোয়ার। ওকে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কেস। ওকে, আর তোমার থার্ড কেস যেটা কিউবের ক্ষেত্রে হয়, থার্ড কেস দ্যাট ইজ ফর কিউব lx ইকুয়াল টু ly ইকুয়াল টু lz। তাহলে সেক্ষেত্রে সাই এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু কী হবে? তোমার হবে রুট ওভার 2 বাই এ সাইন nx পাই এক্স বাই এ, ধরো এটা ইকুয়াল টু এ ধরছি, ঠিক আছে? রুট ওভার 2 বাই এ সাইন ny পাই ওয়াই বাই এ ইন্টু রুট ওভার 2 বাই এ সাইন nz পাই জেড বাই এ। ওকে, এবার এটা কি হবে? 8 বাই কি করছিলাম যেন, 8 by a cube to the power half sin nx pi x by a sin ny pi y by a sin nz pi z by a. That's it. Okay, বোঝা গেল। এবার নেক্সট এনার্জি nx স্কোয়ার h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার x স্কোয়ার ml স্কোয়ার। তো এটা হবে
বোঝা গেল? ওকে, তো এখানে আমরা এনার্জি আর ওয়েভ ফাংশন এক্সপ্রেশন শেষ করলাম। এবার একটা নিউ টার্ম জানবো, খুব মজার ব্যাপার, সেটা হলো, এটা বুঝে গেলে তো? আমি একবার তাও দেখা দিচ্ছি। এই দেখো, এলএক্স ইকুয়াল টু এল ওয়াই নট ইকুয়াল টু এল জেড হলে, দেখো তিনটে কেস। এক নম্বর কেস, এলএক্স নট ইকুয়াল টু এল ওয়াই নট ইকুয়াল টু এল জেড হলে দ্যাট শুড বি সাই ইকুয়াল টু রুট ওভার ইন ব্র্যাকেট রুট ওভার 2/lx সাইন n suffix x pi x by lx into in bracket root over 2/ly sin n suffix y pi y by l suffix y, ঠিক আছে? এল এর নিচে যে এক্স ওয়াই জেড আছে না, এটা সাফিক্সে আছে, ইন্টু রুট ওভার 2/l suffix z sin n suffix z pi z by l suffix z. ওকে, এনার্জি ইকুয়াল টু n suffix x তার স্কোয়ার h স্কোয়ার 8m l suffix x তার স্কোয়ার প্লাস n suffix y তার স্কোয়ার h স্কোয়ার বাই 8m l suffix y তার স্কোয়ার প্লাস n suffix z তার স্কোয়ার h স্কোয়ার 8m l suffix z তার স্কোয়ার। ওকে, সেকেন্ড, if lx equal to ly equal to suppose l and not equal to lz, so there must be also the two expression, that is psi xyz equal to in bracket root over 2/l sin n suffix x pi x by l into root over 2/l sin n suffix y pi y by l into root over 2/l suffix z, as lz is not equal, so root over 2/l suffix z sin n suffix z pi z by l suffix z. Okay, and energy expression n suffix x star square h square 8m l square plus n suffix y square h square 8m l square plus n suffix z square h square 8m l z square, and you can common h square 8m l square from nx and ny component, so you get in the bracket nx square plus ny square h square 8m l square plus nz square h square 8m l z that square. Okay, next, if cube, so that is all the length that should be same, so you get psi of xyz, that is overall by combining all the component, that is equal to 8 by a cubed whole to the power half sin n suffix x pi x by a sin n suffix y pi y by a sin n suffix z pi z by a. Okay, and the energy expression, that is must be whole common h square 8m square or 8m a square or l square যেটাই তোমার হয় in bracket nx স্কোয়ার ny স্কোয়ার nz স্কোয়ার। এবার এল যেহেতু দিয়ে দিচ্ছি, ধরে নাও আমি lx ইকুয়াল টু ly ইকুয়াল টু lz ইকুয়াল টু a ইকুয়াল টু l কনসিডার করছি, লেট। ওকে, তাহলে নো প্রবলেম ইজ দেয়ার। ওকে, নেক্সট, এবার আমরা নতুন একটা জিনিস জানবো, খুব মজাদার, দ্যাট ইজ কল্ড ডিজেনারেসি। ডিজেনারেসি আই থিঙ্ক তোমরা জানো, ডি অরবিটালে প্রথমে 5টা অরবিটাল ডিজেনারেট থাকে, তার মানে কি তাদের এনার্জি সেম থাকে। এবার যখন এই সিএফটি বা ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি অ্যাপ্লাই হয়, তখন সেটা কী হয়, দুটো সেটে ভাগ হয়ে যায়, একটা D2G একটা EG। একটার মধ্যে কি থাকে, dx স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অ্যান্ড dz স্কোয়ার অরবিটাল থাকে, একটার মধ্যে dxy dyz অ্যান্ড dzx অরবিটাল থাকে। বিকজ লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ যখন করে, কিছু অরবিটাল তোমার ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস হয়, কিছু অরবিটাল টু দ্য অ্যাক্সিস হয়, ঠিক আছে? লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচের উপর ডিপেন্ড করছে, তোমার এই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তো এই জিনিসটা থেকে আমরা কি পাই? ডিজেনারেসি মানে কি? ডিজেনারেসি মানে যেখানে এনার্জি স্টেট সেম থাকবে, রাইট? ওকে, এবার দেখো, লেখো, the total energy depends upon the sum of the squares of 3 quantum numbers. Okay, it is evident that groups of different states is specified by a unique sets of quantum number.
can have the same energy. In such a case, the energy level and the corresponding independent states are said to be degenerate. Okay, so degeneracy means what? That is the total energy depends upon the sum of the square of the three quantum numbers. So the total degeneracy of the three dimension, that should be depend on the sum of the all the square terms, right? Okay, so it is evident that the group of defined state each specified by a unique set of quantum number. So each of the energy state, that should be depend upon the unique set of quantum number. Okay, and can have same energy. Sorry. So in such a case, the energy level and the corresponding independent states are said to be degenerate. Okay, that means that a particular set, so at the energy level that should be same, are called as degenerate. Now always remember, the degeneracy is depend upon the energy expression. কি দেখো, যদি আমি ওয়ান ডাইমেনশনাল করি, আচ্ছা এটা আমি একটু বাংলায় বলে দিই তারপরে বলছি। দ্যাট ইজ দ্য টোটাল এনার্জি ডিপেন্ডস আপন দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য থ্রি কোয়ান্টাম নাম্বারস। ফর দ্য থ্রি ডাইমেনশনাল, if you want to know that is degeneracy depends upon the three quantum number square. Okay, that is nx square, ny square, nz square. তো যদি তোমাকে ডিজেনারেসি জানতে হয় তাহলে তোমাকে টোটাল এনার্জির ওপর ডিপেন্ড করতে হবে, যেখানে তোমার তিনটা আলাদা আলাদা কোয়ান্টাম নাম্বার থাকবে, nx স্কোয়ার, ny স্কোয়ার, nz স্কোয়ার, তাদের স্কোয়ার টার্মের উপর তোমাকে ডিপেন্ড করতে হবে। সো ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট গ্রুপস অফ ডিফাইন্ড স্টেট ইচ স্পেসিফাইড বাই ইউনিক সেটস অফ কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যান্ড ক্যান হ্যাভ দ্য সেম এনার্জি। তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, জানতে পারি যে প্রত্যেকটা এনার্জি স্টেট কিন্তু একটা ইউনিক সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে কী হয়, তৈরি হয়। ঠিক আছে, যেখানে তোমার এনার্জি কিন্তু সেম থাকবে। তো প্রত্যেকটা ডিজাইনসে আমি দেখাবো কীভাবে হয়। তো প্রত্যেকটা এনার্জি স্টেট কী হয়, এক একটা ইউনিক সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার হয়, এক একটা প্যাটার্নে হয়। ঠিক আছে, তুমি যে কোনো কোয়ান্টাম নাম্বার বসিয়ে তুমি যে কোনো একটা স্টেট পাবে এমনটা নয়, প্রত্যেকটা তোমার এনার্জি স্টেটের এক একটা ইউনিক সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার থাকবে। ঠিক আছে, আর যাদের ক্ষেত্রে এনার্জিটা সেম হবে তবেই তাদেরকে বলবো ডিজেনারেট স্টেট, আদারওয়াইজ কিন্তু বলবো না। ঠিক আছে, দ্য স্টেটস শুড বি হ্যাভ দ্য সেম এনার্জি, আদারওয়াইজ উই নেভার কল্ড অ্যাজ ডিজেনারেট স্টেট। ওকে, যখন কিছু স্টেটগুলোকে তুমি ডিজেনারেট স্টেট বলবে তার মানে অবশ্যই সেখানে এনার্জিটা সেম হবে। ঠিক আছে, আর তার কিছু ইউনিক সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার থাকবে। এবার ইন সাচ এ কেস দ্য এনার্জি লেভেল অ্যান্ড দ্য করেসপন্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস আর সেড টু বি ডিজেনারেট। তো এই যে একটা নির্দিষ্ট পার্টিকুলার এনার্জি লেভেল হিসেবে আমি এনার্জি লেভেল পাচ্ছি আর তাদের এনার্জি স্টেটটা সেম হচ্ছে, এই সেম এনার্জি স্টেটগুলোকে বলা হয় ডিজেনারেট স্টেট। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ, এবার তোমার কোশ্চেন আসতে পারে যে কেন ইউনিক সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার থাকে? কারণ তোমার ডিজেনারেসি ডিপেন্ড অন দ্য এনার্জি এক্সপ্রেশন অ্যান্ড এনার্জি ডিপেন্ডস অন দ্য স্কোয়ার টার্ম অফ দ্য three quantum number for the three dimensional, two quantum number for the two dimension and one quantum number for the one dimension. তো যতই বলো তোমার কোয়ান্টাম নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে। তো এবার কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে এনার্জিটাও চেঞ্জ হবে, আর এনার্জি চেঞ্জ হলে তোমার ডিজেনারেসিটাও কী হবে, ডিপেন্ড করবে। তো সেই জন্য তোমার কী হবে, একটা ইচ অফ দ্য ডিজেনারেট স্টেটের ক্ষেত্রে এনার্জি সেম হবে এবং ইউনিক সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার থাকবে। বোঝা গেল? There must be a unique set of quantum number and also energy that should be same. Otherwise, we never called as the states as degenerate to each other. Okay? বোঝা গেল? Okay, next. এবার মনে রাখবে, ফর ওয়ান ডাইমেনশন আমরা জানি এনার্জি এক্সপ্রেশন হলো কিছুই না, এন এ স্কোয়ার এইচ এ স্কোয়ার 8 ml স্কোয়ার। ঠিক আছে, এবার এন এর ভ্যালু সাপোজ 1 হলে, এখানে যদি আমি গ্যাপ প্লট করি, এন এর ভ্যালু 1 হলে কী হবে, এনার্জি ইকুয়াল টু হবে এইচ স্কোয়ার 8
ml স্কোয়ার। তাহলে এখানে একটা ভ্যালু আসবে, ঠিক আছে? এখানে একটা ভ্যালু আসবে। আবার কি হবে, n ইকুয়াল টু 2 বসালে এখানে একটা ভ্যালু আসবে 4। কী হবে, এনার্জি ইকুয়াল টু 4h স্কোয়ার, 8ml স্কোয়ার। আমার কি জানি n স্কোয়ার তো, রাইট? তো এইভাবে করে আমরা একটা করে ভ্যালু পাবো। এবার যেহেতু ওয়ান ডাইমেনশনে সবসময় মনে রাখবে ডিজেনারেসি কিন্তু ইকুয়াল টু 1 হয়, সবসময় ডিজেনারেসি 1 হয়। এই লেভেলে ডিজেনারেসি 1 হবে, এই লেভেলে ডিজেনারেসি 1 হবে। বোঝা গেল? নেক্সট, এবার যদি 2 ডাইমেনশনাল হয়, 2 ডাইমেনশন হলে জানোই এনার্জি ইকুয়াল টু এন এক্স স্কোয়ার প্লাস এন ওয়াই স্কোয়ার, হ্যাঁ, এইচ স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার, ঠিক আছে? তো সাপোজ প্রথম ভ্যালু এন ইকুয়াল টু এন এক্সের ভ্যালু 1, এন ওয়াইয়ের ভ্যালু 1 নিলাম, তাহলে কী হবে? সাপোজ এখানে 1 1 আসলো, 1 1 কি আসবে? 1 1 আসবে, ভ্যালু আসবে তোমার এনার্জি ইকুয়াল টু 1 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার 2 আসবে, 2h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এখানে 1 1, এখানে ডিজেনারেসি কত হবে? 2 হবে, ঠিক আছে? আবার তুমি এন এক্স ইকুয়াল টু 1 আর এন ওয়াই ইকুয়াল টু 2 বসাও, তাহলে কি হবে? এনার্জির ভ্যালু কি হবে? এনার্জি ইকুয়াল টু 5 হবে, ঠিক আছে? 5h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এখানে একটা ভ্যালু আসবে 1 2, আর একটা ভ্যালু আসবে 2 1, সেম জিনিস দিবে। তাহলে এখানে ডিজেনারেসি হয়ে যাবে, এখানে ডিজেনারেসি 1 হবে আর এখানে ডিজেনারেসি হবে 2। বোঝা গেল? দেয়ার মাস্ট বি ইন দ্য ফার্স্ট level that is degeneracy 1 and second level degeneracy is 2. Next one and last one, এখানে আমি শেষ করব, that is the 3 dimensional, that is you know energy depends on nx square plus n square in z square, h square 8ml square, right? So if suppose you have to put that is positive integer, never be 0, never be negative, never be fractional, never be decimal, তাহলে সবচেয়ে ছোট পজিটিভ নাম্বার কি? 1। তাহলে এখানে কি হবে? এনার্জি এক্সপ্রেশন কি হবে? 1 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার, তার 3 হবে, h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হবে? প্রথমে আসবে 1 1 1, এখানে ডিজেনারেসি কি হবে? জি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হয় 1, জি হলো ডিজেনারেসি, ঠিক আছে? জি দিয়ে ডিজেনারেসি রিপ্রেজেন্ট করা হয়। এবার ধরো এন এক্স ইকুয়াল টু 1, এন ওয়াই এন জেড, এখানে 3টে প্যাটার্ন দেখা যায়, 1 2 1 2 1 1 অ্যান্ড 1 1 2। তাহলে এখানে আমার কি হবে? এখানে 1 2 1 2 1 1 1 1 2, তাহলে এখানে তোমার ডিজেনারেসি কোটাটা কী হবে? এখানে ডিজেনারেসি হবে 3, ঠিক আছে? তো এইভাবে করে 3 হয়। বোঝা গেল? এবার দেখো, সাপোজ তোমার এনার্জি 3 ডাইমেনশনাল দিয়ে দিচ্ছে আর এনার্জি ইকুয়াল টু 14h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার দেওয়া আছে। এবার তুমি কি করে এন এক্স এন ওয়াই এন জেড বার করবে বা ডিজেনারেসি বার করবে? এবার দেখো, তাহলে দেখো এন এক্স এন ওয়াই এন জেড ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু কী কী প্যাটার্ন হতে পারে? 1 2 3 হতে পারে, 1 3 2 হতে পারে, 2 1 3 হতে পারে, 3 1 2 হতে পারে, 2 3 1 হতে পারে, 3 2 1 হতে পারে। হলো? এবার দেখো, প্রথমে পার্ট থাকে 1 1 1, তারপরে থাকে 2 1 1, তারপরে 1 2 1, আবার 1 1 2, ওকে, 2 2 1 2 1 2 এগুলো থাকে। কিন্তু আমি তো এগুলো জানতে চাই না, আমি কি জানতে চাই? এই 14h স্কোয়ার 8ml স্কোয়ার এখানে কি থাকবে? তো এখানে থাকবে তোমার 1 2 3 1 3 2, হ্যাঁ, আর কি থাকবে? 2 1
3 থাকবে, 3 1 2 থাকবে, 2 3 1 থাকবে, 3 2 1 থাকবে। তো এই গোটা ডিজেনারেসি কত হবে? j ইকুয়াল টু 6 হবে। বোঝা গেল? তো এইভাবে করে ডিপেন্ড করে। আর মনে রাখবে এই যে এতটা দূরত্ব এটাকে বলা হয় 0 পয়েন্ট এনার্জি ZP। ঠিক আছে, 0 পয়েন্ট এনার্জি সবচেয়ে যে তোমার লো ভ্যালু সেখান থেকে যে এনার্জি ডিফারেন্সটা হয় সেটা হয় 0 পয়েন্ট এনার্জি। বা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি বলতে পারো। গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি যেখানে তোমার এন এর ভ্যালু 1 হবে। সেটা ধরো তোমার, এটাও আমি করিয়ে দিচ্ছি, দেখো ফর এটা আমি 0 পয়েন্ট এনার্জি ZPE বা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি, বা লিখতে পারো 0 পয়েন্ট এনার্জি। ঠিক আছে, এটাও করিয়ে দিচ্ছি। 1 ডাইমেনশনাল সাপোজ ধরো, তাহলে এনার্জি ইকুয়াল টু কী হয়? ধরো NX সাফিক্স করলাম যে X এক্সিস বরাবর, H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এবার ধরো N এর X এর ভ্যালু 1 হবে, সর্বনিম্ন ভ্যালু কি হবে? 1 হবে। তাহলে ভ্যালু কি আসবে? H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার হলো। ওকে, এবার 2 ডাইমেনশন বার করবো। তাহলে এনার্জি ইকুয়াল টু কী হবে? NX স্কোয়ার প্লাস NY স্কোয়ার H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার। ওকে, এবার সর্বনিম্ন ভ্যালু NX এর ভ্যালু 1, NY এর ভ্যালু 1 হবে। ওকে, তাহলে কি হবে? 1 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে? 2H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার। এটা আসবে, হলো। নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, এটা মুছে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর 3 ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে কী হবে? 0 পয়েন্ট এনার্জি ZPE। আমরা জানি এনার্জি এক্সপ্রেশন NX স্কোয়ার NY স্কোয়ার NZ স্কোয়ার H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার। ওকে, এবার সর্বনিম্ন ভ্যালু 1, NY ইকুয়াল টু 1, NZ ইকুয়াল টু 1। তো কী হবে? 1 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার H স্কোয়ার বাই 8 ML স্কোয়ার। কী হবে? 3H স্কোয়ার 8 ML স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো এখানে তো সব ভ্যালুই সেম। তাহলে 0 পয়েন্ট এনার্জি অফ 3D ইজ গ্রেটার দেন 2D গ্রেটার দেন 1D, রাইট? কারণ এখানে তো